خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والأعجام محمد خير من يمشي على قدم محمد معروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد لله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد بالنور طينته محمد لم يزل نورا من الكدام محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير حسن الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على عالمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد روح لأنفسنا دون شكره فرض على أمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الأمة وظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناكبه محمد صبر الرحمن بالنعم محمد
البار وخيرته محمد طاهر من سائر التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد للضيف مكرمه محمد جاره والله لا يدام محمد طابت الدنيا بعزته محمد جاء بالآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلام محمد قائم لله ظالما محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحيم الأمم فاتحة ورسل شفيع نظرات عين سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه ذريته الأنصار وأصحابه وأحبابه من سمع الأرواح والمقرب من الشعب العلي مغربها برها وبارها خصوصا سيدنا مولانا مهدي الله بسبب الله بسبب على النبي بن الله بن علي بن آل خلق الإسلام سيدنا محمد بن بات سيدنا الله بن الفقيه مقدم محمد بن علي بعلي سيدنا أبي بن الفقيه سيدنا علي بن الفقيه أخوان جميع وصول وخرج جميع سادتنا علي بعلي ثم أسمى الكاتب ومن سقاط والله جميع جميع سادتنا أول مقدم علي قلوبنا فيهم وصل قلوبنا فيهم الشيخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب والزمى الصلوات دعوات المجاد لهم جميعا خصوصا قرأنا كتبهم وأورادهم وأوزارهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم مجادهم في معهدنا في مجالسنا في أيام وأوقاتنا خصوصا في مجلسنا هذا الإمام محمد المشري صاحب البردة والإمام أبو زكريا يحيى النووي الدمشقي صاحب الكتاب وكل من ذكر اسمائهم من العلماء والأولياء المحدثين المحققين صوفيين في هذا الكتاب في هذا المجلس مبارك ثم إذا أروح كعبة المدن أهل البردة عليكم من دار السلام كلهم أجمعين خصوصا صاحب هذا الدار الحبيب والبركة الحبيب محمد بن محسن الصقاب وأصوله وقرب وأولاده وبناته وإخوان جميعين ثم إذا الحبيب أحمد بن أبو بكر بارك به والحبيب عبد الله بن علي بحسن والحبيب محمد بن زين بن أقيل بن شهاب وسيد يوسف بن محمد الصقاب أن الله يغفر لهم ويغفر لهم ويرحم صلى برحمته ووالدينا وبكم خاصة عماتنا عماتكم وتمسلم أجمعين عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم صلى برحمته الله يدخل في قبورهم لهم والريحان بشرع من بستر الجوان واجعل يا ربنا قبورهم ورد جميعا أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا افتح علينا عليك الفتوح العالم في فضلهم في الدين علمنا عليكم أن الله نور قلوبنا وقوال وزكي أنفسنا حسن أخلاقنا جعلنا مفاتيح على خير مغرق الأشياء رزقنا تقوى والاستقامة واختمنا لنا الصلوات وفي خير العافية بارك لنا على طاعتك وسنبلتك وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan dzakiran hamdan yuwafi ni'amaka fi mazida ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya Rabbi innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qawmil kafirin. Birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma hadza minka bika wa ilaik wa la hawla wa la quwwata illa bika. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral habaib hubabat hadirin hadirat ikhwan akhwat rahimakumullah. Jamaah Majelis Taklim Kampung Waspada di Kediaman Habib Cik Waspada Muhammad Muhsin Segaf rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memilih kita dan mengumpulkan kita, dan Allah memuliakan kita dalam perkumpulan ini. Alhamdulillah, kita dimasukkan Allah di tempat yang penuh berkah, di kediaman seorang wali min auliyaillah, dan kita pun diberkahi lagi tambahan dengan kita duduk dalam majelis taklim. Alhamdulillah, hadir bersama kita banyak orang tua kita yang insyaallah kita yakini dengan berkah nanti mereka bertambah lagi keberkahan di majelis kita ini. Mudah-mudahan beliau-beliau semua dan kita semua dipanjang umur dalam sehat walafiat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ummahat wa babat akhwani wa akhwati rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari yang ke-8 malam 9 daripada bulan Jumadil Akhir, kita akan melanjutkan kembali ke kebiasaan baik kita membacakan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi di majelis di rumah Habib Cik ini. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah, kita masuk pada bab bahwasanya disunnahkan kita ini untuk minta doa kepada siapapun. Doa itu biasanya diminta oleh orang bawah kepada orang pucuk, murid kepada guru, anak kepada orang tua. Itu memang sudah sunnatullah seperti itu. Ya, orang awam pada orang yang alim, orang yang biasa itu minta sama orang soleh. Tapi ternyata Rasulullah mencontohkan sesuatu yang sangat indah. Tidak ada yang lebih mulia dari Rasulullah, tidak ada yang lebih hebat dari Rasulullah, tidak ada yang lebih tinggi derajat melebihi dari Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW justru ini bukan sekali dalam kejadian hadis ini, sering terjadi. Rasulullah tidak segan minta doa dari mereka para sahabat untuk beliau. Sallallahu alaihi Muhammad. Kedudukan yang tidak ada pernah orang bisa melampaui ketinggian kedudukan Rasulullah, tapi Rasulullah SAW dengan ketawaduannya mengajar kepada kita bahwasanya menjadi satu kemuliaan ketika orang yang lebih mulia minta doa kepada orang yang secara hukum batinnya di bawah dari dia kemuliaannya. Ya, seorang ayah minta doa sama anak, mama minta doa sama ponakan, kakek minta doa sama cucu, itu hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ya, seorang guru meminta doa kepada murid, dan itu alhamdulillah itu sangat banyak dapatkan guru-guru kita yang hidup bersama kita di Palembang ini. Ya, mereka dengan tawadhu'nya udi. Kalau kita minta doa, inti lebih banyak doakan lagi dia. Kita minta doa, dia ngomong inti doakan juga lebih banyak lagi jadi. Nah, wahakala ikhwan ahmad, itu semua karena sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Di antaranya kejadian saat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau hendak melakukan umrah. Beliau datang menghadap Rasulullah, mengabarkan, minta izin, minta restu, minta doa. Maka Rasulullah pun memberikan izin, merestui dan mendoakan, dan Nabi pun berpesan kepada Sayyidina Umar dengan ungkapan yang membuat gembira hati Sayyidina Umar dengan ucapan Rasulullah tersebut. Rasulullah mengatakan, la tansana ya ukhai min du'aik. Jangan kau lupa wahai saudaraku, wahai itu saudara kecil. Ini panggilan manjo, isim tasghir, ya. Di Habib Hubaib. Kalau Habib itu dipanggilnya Hubaib, itu panggilan yang lebih manjo. La tansana ya wahai min du'aik. Jangan kau lupakan aku dari doamu, kata Rasulullah. Dalam hadis yang lain Rasulullah, asyrikna ya akhi ya wahai fi du'aik. Masukkan aku dalam doa kau. Sallallahu alaihi Muhammad. Rasulullah. Ya Allah, ya, kita sombong kadang-kadang.
Alhamdulillah, doa enggak galak kita minta doa juga. Kita ini selalu menghukum dengan casing manusia. Yang nengok uang itu penampilannya, tidak kita tahu bagaimana dia sesungguhnya di hadapan Allah SWT. Sering kita dianjurkan oleh guru-guru kita ketika di tempat-tempat umum apalagi, yang di situ bermacam manusia banyak yang kita tidak kenal, maka jangan sungkan, jangan berat hati untuk minta doa. Oleh saran untuk pergi hall di tempat yang dari macam-macam tempat orang datang. Apalagi seperti umroh, haji, ya macam-macam manusia itu ada. Kita tidak tahu pakaiannya sama kalau, maka jangan sungkan walaupun ketemu tu orang Afrika, orang Barat, orang Amerika, orang dari mana tidak pacak kita bahasa dia bil isyarat. Tak doa, minta doa, itu disunahkan. Ya minta doa dari orang-orang duafa apalagi. Ya, kalau bukan karena mereka para duafa, pertolongan Allah tidak turun kepada kita. Mereka orang-orang fuqara masakin itu yang angkat tangan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan minta doa itu boleh, bukan kita berbangkel, kita ngunjuk uang. Doakan anak ngunjuk inti ini timur ke ini hadiah berinti. Tolong doakan. Itu diajarkan juga oleh Rasulullah. Itu pernah dialami Rasulullah. Sahabat melakukan itu kepada Nabi Muhammad, memberikan sesuatu, memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad. Lalu mereka minta sama Rasulullah, doakan kami Rasulullah. Itu memang dianjurkan. Ya, memang kita pun kalau orang berbuat baik disunahkan mendoakan orang itu. Nah kita minta itu disunahkan. Ya, minta fuqara masakin. Kita tidak tahu siapa yang diijabah oleh Allah. Boleh jadi ijabahnya bukan karena dia, tapi karena waktu. Pas dia berdoa waktunya tepat, waktu mustajab, boleh jadi dia mendapatnya istajab tersebut. Atau boleh jadi tempat yang membuat dia diijabah oleh Allah. Nah, kadang-kadang terkumpul orang itu, masya Allah, dirinya memang seorang yang mustajab doa, di tempat yang mustajab, di waktu yang mustajab, masya Allah. Kita tidak tahu. Boleh jadi ketika dia kumpul macam ini, misalnya kita kumpul ada sosok tokoh seorang aulia solihin. Kita ini orang awam lah loh, orang lecehan dalam urusan agama, katakanlah bukan kita orang soleh, bukan ahli ibadah. Tapi orang soleh itu mengatakan, berdoalah kamu, ini waktu mustajab. Doalah kamu, dia ngaminkannya. Mau untuk doa, macam-macam doa itu. Diijabahkan mungkin orang soleh tadi, boleh jadi. Ya, boleh jadi. Atau karena tempat, atau karena waktu, atau karena keadaan. Ya, pas turun hujan, dia pernah dengar ceramah Ustaz Suki, pernah dengar ceramah Ustaz Abdul Hamad, Ustaz Hussein. Kalau hujan itu mustajab berdoa, dia biasa, tapi karena dia yakin apa yang dikatakan Rasulullah, waktu hujan itu mustajab, dia berdoa. Nah karena keyakinan dia, baliknya kepada siapa keyakinan? Karena Rasulullah nyampaikan waktu hujan berdoa, mustajab, ya mustajab. Dan itu juga ikhwan di antara fadilah yang sangat utama kita dapatkan ketika kita ni bisa minta doa kepada orang yang lebih rendah. Kita dilatih untuk bisa memiliki sifat tawadhu, tidak ada rasa sombong. Tidak ada rasa sombong. Wahakala ya kan, Allah berikan kita ketawadhuan di hati kita dan tidak memandang manusia dengan casingnya, tapi selalu husnudzon kalau mereka adalah orang-orang yang diijabah Allah doanya. Baik ikhwan rahimakumullah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi umdana amin. Bab nahyul mukallaf an du'aihi ala nafsihi wa waladihi wa khadimihi wa malihi wa nahwiha. Bab larangan kita memaksakan dalam doa kita kepada diri kita atau anak kita atau pembantu kita ataupun harta kita atau yang lain-lainnya. Maksudnya apa? Berdoa dengan doa yang buruk. Wa inna fi sunan Abi Dawud bi isnadin sahih an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khadamikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu min Allah sa'atan nailin fiha ata'un fa yustajaba lakum. Gutu nail bikasri nun iskan ya wa ma'nahu sa'at al-ijabah yanal tarif fiha wa yu'ti matlubah. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan kita, kadang-kadang kalau kita lagi nyantai, lagi senang, lagi nyaman ini rasanya mungkin ini tidak kita gawikan mendoakan hal yang buruk terhadap diri kita dewek
atau kepada anak kita, atau keluarga kita, atau pembantu, ataupun harta milik kita, atau siapapun. Tapi kadang-kadang di saat emosi, di saat jengkel, di saat kita kesal, di saat kita pegel, kadang-kadang tanpa terasa keluar kalimat-kalimat yang sifatnya doa. Kadang sama anak dewek, kadang sama pembantu dewek, kadang pada diri kita dewek. Oh, udah celaka nih anakku nih. Kadang sama anak yang pegel, kau di nolak kau, susah hidup kau, susah nih. Yang dikhawatirkan ucapan ini keluar pas waktu ijabah. Maka Rasul mengingatkan, la tad'u ala anfusikum. Jangan kau mendoakan. Kalau tad'u ala itu berarti untuk sesuatu yang buruk biasanya. Kalau ilah, suatu kebaikan. Jangan kamu berdoa untuk diri kamu. Wala tad'u ala auladikum. Jangan berdoa keburukan untuk diri kamu. Jangan berdoa keburukan untuk anak-anak kamu. Jangan kamu berdoa keburukan untuk pembantu-pembantumu. Jangan kau berdoa keburukan untuk hartamu. Wala tuafiqu, dan seterusnya, ya, untuk bini kita, bini kepada suami, anak kepada orang tua, orang tua kepada anak kita, sama kawan kepada siapapun. Kita tidak pernah disuruh untuk mendoakan kebinasaan, kehancuran untuk siapapun, tidak boleh, ya, kecuali kalau itu musuh Islam. Musuh Islam memang boleh kita mendoakan kehancuran mereka, kebinasaan mereka, yang memang mereka menghancurkan Islam, menyerang Islam. Allahumma syattid syamlahum, Allahumma farij anhum, Allahumma hadduhum, Allahumma arsil lahum adaban daiman, yang macam doa oleh Basim. Ya Rabbana unsur lana juyusana, sampai pada kalimat warsil ilaihim daiman. Ya Rabbana unsur lana juyusana, ya Rabbana unsur lana juyusana ajidhum fi quwwatin ala al-yahudil mu'tadin. Ya Allah, ya Rabban, ya Rabbi, la bukan, ya Rabbi damir al-Yahud warsil adaban daiman. Ya Allah, hancurkanlah Yahudi, kirimkanlah terus adabmu kepada mereka. Itu doa untuk musuh Islam yang zalim. Itu boleh mendoakan untuk orang kafir yang sifatnya seperti itu. Itu kalau mendoakan orang muslim jangan, ya, orang kafir yang dhimmi juga jangan. Barangkali mereka akan berhidayah masuk Islam. Tapi saat orang itu berbuat kejahatan, kita pun bukan doakan jahatnya, uangnya, fisiknya. Tapi kalau orang itu berbuat jahat, berbuat maksiat, kita doakan yang terbaik itu doa dapat hidayah. Ya, stop oleh Allah dari kejahatannya, stop oleh Allah dari keburukannya. Bukan ya Allah binasa, kalau dunia hancur, kalau mati, kalau, ya, nah, itu tidak diinginkan. La tad'u ala anfusikum, jangan kau berdoa untuk dirimu sendiri dengan doa-doa yang buruk macam tadi, kan. Ketika kita habis melakukan kesalahan, keburukan, kadang-kadang ya Allah, sana aku celaka, aku pasti hancur, pasti aku binasa, aku pasti. Nah, itu doakan diri dewe dengan kebinasaan, kehancuran. Wala tad'u ala auladikum. Anak kita sering na'udzubillah min dzalik. Hati-hati umi, terutama umi, abah itu kadang cuma umi, kadang memang lebih ngadepi anak ini ibu. Kadang ketemu yang megel ke hati, nyenangkan, tak pacak, nyusah ke pulau. Ini kalau tak pacak nyenangkan, jangan nyusahkan. Sampai keluar dari mulut umi, jingoklah kau, masih kau tak buah bahasa hidup kau, susah kau, celaka kaki kau. Anak tadi bentuk lagi dia. Bentar lagi kabar gua ni ngapo? Iya, anak kamu tunggu motor, anak kamu tunggu mobil. Ya, langsung dapat saat itu 8 tahun. Celaka ya. Mentul sampai tembokan dan tunggu mobil. Susah hidup kau, jiwa kau, sago kau hidup kau. Sagonya buka usaha pun gagal. Gawe sama tolak. Bokator jajan dikit jampak lagi, sahu itu. Karena semuanya doa manusia kemarin itu, doa orang tua itu sudah akan diijabah oleh Allah kepada anak, apalagi saat di waktu ketemu yang ijabah. Jadi jangan ikhwan, kalaupun yang nasihat untuk kita semua, kalaupun contohlah para guru-guru, para salaf kita, kalau kesal sama orang, mereka murka itu dengan doa yang baik. Semangat, jika ada budak yang nakal atau murid yang nakal, Allah ya dik ini, Allah ya dik ini. Awalnya semoga Allah memberikan kau petunjuk. Itu doanya. Allah iglak. Semoga Allah mencabut kebodohan, mencabut kenakalan, mencabut keburukan hati. Allah yahdi, Allah yahfad. Semoga Allah menjaga. Marah tapi yang keluar
doa, bukan yang macam kita keluar laknat, sumpah seapa. Kadang-kadang yang keluar kalau marah ya bukan doa tapi cacian, syatam, sab, keluar kalimat-kalimat kotor, manusia disebut dengan binatang. Alhamdulillah. Wala tad'u ala khadamikum. Nah, menunjukkan juga jangan kau juga berdoakan yang buruk terhadap pembantu, yang bekerja gitu, karyawan gitu, ya. Ataupun orang yang sesaat baik macam tukang gojek, tukang goseng, ngantarkan ada beda dari kesalahan atau apa. Jangan, apalagi memang selalu sama kita. Kadang-kadang yang namanya manusia mungkin ada kesalahan dalam pekerjaan yang mungkin sifatnya merugikan kita. Orang punya duit 10.000, sosok punya 90.000, yang punya duit 100.000, pada duit 10.000. Nah, ini bukan lagi untung, merugikan. Ya, walhasil banyaklah hal yang merugikan kita. Misalnya baik, tetap kita harus nahan diri, jangan mendoakan. Kalau kita ini sudah budak ini dah katik menguntungkan, malah merugikan, ini sudah nasihat, tidak pacak, tidak berubah, lepaskan cari orang lain. Tidak perlu dibarengi dengan doa-doa yang tidak baik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Wala tad'u ala amwalikum. Jangan pula kita berdoa terhadap harta kita, berdoa yang buruk terhadap harta kita. Dah. Baca habis juga harta ni. Pasaran sepi ni, nutup juga toko. Ucapkan kata doa. Dah. Barang diri bangkit, usaha kena ya tumpuk di rumah, nutup terhadap barang dia. Doa terhadap harta itu pun dilarang dengan doa yang buruk. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa kata Rasulullah tuwafiqu min Allah sa'atan nail fiha ata'un fa istajaba lakum? Karena takut juga Rasulullah di saat kau berucap seperti itu tentang doa-doa yang buruk tadi bertepatan dengan waktu mustajab, waktu diijabah. Kadang-kadang kacamata ni lah di pulau ini. Abalnya, dikati, karena itu nolong dia, macam-macam lah kita ni, kadang-kadang di barang kita caci. La ilaha illallah. Jadi dikhawatirkan kata Rasulullah SAW ketika kau berdoa seperti itu, pas waktu yang mustajab, ijabah terjadilah apa kita doa terjadi. Na'udzubillah min dzalik. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billah. Kalau kita nyuap yang dulu apa yang umat kita pegal, sangkal, itulah ucapannya. Boleh dengan istighfar, astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Ketika kita sudah tak baca lagi nyalapi sesuatu, pegal kita, sangkal. Kuina kan Allah yahdi. Pegal kita. Haula wala quwwata illa billah. Apalah macam ini. Ayolah berubah. Doa Allah yahdi, Allah yahfadak, Allah yar'ak, Allah yagla'ak, dan seterusnya. Dan hadis yang kedua, waruya Muslim hadal hadis fi akhir sahih. Dan Imam Muslim menyebutkan hadis ini di akhir kitab Sahih Muslim. Qala fihi la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu min Allah Ta'ala sa'atan yus'alu fiha ata'an mustajib lakum. Dalam hadis lain diriwayatkan Imam Muslim mirip tapi ada beberapa kalimat yang tidak masuk. Rasulullah mengatakan la tad'u ala anfusikum, jangan kamu berdoa keburukan atas diri kalian. Wa la tad'u ala auladikum, jangan kamu mendoakan yang buruk atas anak kamu, laki atau perempuan sama. Auladikum itu termasuklah banat, ya. Dalam bentuk mewakili kalimat walad itu termasuklah banat. Wa la tad'u ala amwalikum, jangan berdoa yang buruk terhadap harta kamu. La tuwafiqu min Allah Ta'ala sa'atan yus'aluhu fiha ata'an fastajibulah. Dikhawatirkan ketika seorang berdoa pas waktu itu waktu ijabah, maka terjadilah yang buruk tadi. Ya, kadang-kadang kita ni pesimis terhadap barang dan misalnya barang itu misalnya baik anak buah kita suruh beli barang model A, beli kini model C, kita marai, kita doa bengak dan kawan lima lah, kau kaki kau susah, kau rugi kan deh. Mana nak aku barang macam ini, mana nak aku barang tak aku dia. Berapa ada ucapan itu, kadang-kadang
Doa mana aku bang macam ini yang lebih bagus lagi dalam jalan, apalagi bang macam ini, mana nak aku ngomong itu sudah seakan-akan jadi doa. Kadang-kadang orang lain ngaku ya, memang memiliki barang yang kawi-kawi ya, yang memang yang murah, beli uang dapat untung. Wallahu a'lam. Baik, masuk ke bab berikutnya. Bab dalilu ala anna doa muslim yujabu bil matlubihi aw ghairihi wa annahu la yasta'jil bil ijabah. Bab menjelaskan tentang dalil bahwa doa seorang muslim itu akan diijabah oleh Allah dan akan diberikan apa yang diinginkan dari sisi Allah, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Tapi jangan maksa cepat-cepat. La tastajil. Kita ni kadang-kadang minta nak cepat. Memang ada doa yang diajarkan Nabi itu, ajilan ghairu ajilin, tapi tidak maksa. Kita cuma minta kalau baca cepat kan. Jangan lambatkan. Tapi itu kadang-kadang mintanya nyelak. Nak cepat yung Palembang tu dalam maknanya kantor merah. Tak dengar. Omongan itu. Nah, langsung boleh instan. Begitu balik dari Maghrib Bali, langsung nunggu kalau biasa ini datang. Dia berusaha sampai bulan-bulan tidak dapat. Ayo sudah datang ke Maghrib Bali. Habis berdoa. Aku yakin saat ini cair. Tidak cair, besok tak cair. Waktu dia sama be juga. Jaga wali sama be juga. Waktu sama wali tu. Kalau 3 bulan tak dapat, tak waktu. Pas sekali wali baru 3 hari lambat belum datang. Waktu. La ilaha illallah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Sadaqallah. Qala Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau hamba-Ku bertanya tentang aku, kata Allah kepada Muhammad, katakan fa inni qaribun, aku ni dekat, kata Allah. Aku dah dekat. Ujibu da'watad, aku selalu mendengar daripada doa-doa hamba-Ku dan memberikan ijabah atas doa mereka. Idza da'an, kalau mereka berdoa. Gharib di sini dekat, bukan dekat tempat, dekat untuk dirasakan dekat itu. Allah itu mana pergi kepada Allah ada bersama kita. Dalam ayat lain, qala ud'uni astajib lakum, ini janji Allah. Berdoalah kalian kepadaku akan ku ijabah, kata Allah. Sebagian ulama mengatakan ini mutlak, pasti. Cuma ada yang ditunda. Ada yang tidak kita, bahkan ada yang kita tidak dapat ijabah, tapi dirasakan anak kita. Kita berharap, berdoa gitu, pengenlah sesuatu hajat untuk kita dan keluarga kita, sampai kita wafat tak dapat. Begitu kita wafat, baru datang rezeki tadi, baru datang keinginan kita tadi. Anak kita yang mendapatkannya, boleh jadi, karena Allah lebih tahu yang mana lebih afdal, lebih maslahat, lebih tepat untuk mendapatkannya. Nah, kadang-kadang itu kan tidak diijabahnya doa kita, seperti yang sudah sering kita sampaikan, karena kesalahan kita. Ya, tidak pakai adab, tidak pakai akhlak. Maaf, makan haram, minum haram. Ma'amal yustajab. Nabi Dawud ngomong, Allah tidak pernah ingkar janji, tapi kitanya tidak menyiapkan diri untuk biar diijabah oleh Allah. Masih ingatkan doa seorang laki-laki, rajulun asy'atha albar, tulis safar, asy'atha albar, yamudu yadayhi ila sama. Seorang yang macam-macam sebab dia diijabah doa tak ada sama dia. Berdoanya hebat, tapi tidak diijabah oleh Allah. Apa? Makannya dari yang haram, minumnya dari yang haram, berpakaian dari yang haram, bahkan tubuhnya tumbuh dari yang haram. Sampai Nabi orang payus tajabala. Bagaimana mungkin nak diijabah oleh Allah? Tak mungkin Allah akan mengijabah seperti itu. Kalau kita lewat yang menghijab diri kita untuk tidak terijabah doa kita. Dengan apa? Dengan itu tadi. Di antaranya dengan juga berbuat zalim dengan orang lain. Kalau kita pengen diijabah oleh Allah, jangan ada kezaliman kita kepada siapapun, termasuk kepada hewan-hewan yang ada di dalam peliharaan kita. Maka kita akan dimudahkan oleh irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kita sayangi semua yang ada di muka Allah, maka Allah akan menyayangi kita. Jelas ketaatan, ketakwaan itu yang menjadikan lebih diijabahnya doa kita. Ingat, pernah kami sampaikan dari apa yang disampaikan Imam Ghazali juga kita simpulkan kemarin. Itu di antara sebab mustajab doa itu adanya namanya syarfuz zaman.
ada syarful makan, ada syarful lisan. Tadi sudah kita buka juga. Syarful zaman, kemuliaan waktu. Kemuliaan waktu banyak dalam sehari kita dapatkan waktu bainal isya'in, waktu ba'da sholat, waktu sore seperti ini, waktu di malam hari sebelum subuh, waktu-waktu mustajab luar biasa hari Jumat, terutama di saat khatib naik mimbar pada asar Jumat, termasuk waktu atau keadaan saat hujan itu turun. Kemudian ada syarful makan, kemuliaan karena tempat, ya, di masjid, di makam para aulia, di makam Rasulullah, di Raudhah, di Ka'bah dan sekitar Ka'bah. Itu ada belasan tempat-tempat yang mustajab. Ini semua tidak akan dapat, tidak akan berjalan berfungsi kalau tidak dibantu dengan syarful lisan. Ketika lidah itu tidak mulia, lidah itu kotor, hina dengan barang haram, maka walaupun depan Ka'bah dia berdoa, depan Ka'bah di dalam Hijr Ismail di bawah mizab, malam Jumat hujan deras, apa lagi sudah, di dalam Masjidil Haram, di Ka'bah itu di Hijr Ismail. Di Hijr Ismail tadi itu ada mizab, tempat yang mustajab lagi, bocor banyu tadi. Malam Jumat hujan deras, kurang apa sudah. Pas awal Rajab pula tambah lagi lah. Atau malam witir dari bulan Ramadan. Tapi makan haram, makan syubhat, kemuliaan ini hilang, tidak ada manfaat. Fa'in yustajabalah, bagaimana mungkin Allah akan ijabah, kata Rasulullah. Ya, jangan nyalakan doa capek sudah, tidak juga diijabah. Siapa yang salah? Bukan Allah. Allah tidak pernah ingkar janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Cuma kadang-kadang kita sudah alhamdulillah posisi sudah benar. Alhamdulillah kita tidak melakukan hal yang menjadi hijab kita untuk diijabah oleh Allah. Tapi Allah masih belum menghijab. Sabar. Sangka baik sama Allah. Allah yang lebih tahu kapan tepat, yang waktu paling tepat untuk memberikan apa hajat kita. Ya, kita punya hajat yang paling tepat itu kapan, Allah yang lebih tahu. Maka bersangka baiklah kepada Allah. Yang bersangka baiklah kepada Allah. Jangan dengan kehendak kita, tapi dengan kehendak Allah. Ya abdi anta turid wa ana urid walakin la yakun illa ma urid. Kama qala Subhanahu wa ta'ala fi hadits qudsi. Wahai hamba-Ku, kau punya keinginan, aku juga punya keinginan, tapi tidak bakal terjadi kecuali yang ku inginkan itulah. Jadi terserah Allah. Ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa ufawwidu amri ila Allah, dan kuserahkan urusan aku sama Allah. Innallaha basirun bil ibad. Allah melihat kepada hamba-hambanya. Ketika kita salat, di luar salat boleh, dalam bacaan Fatihah, maka dalam salat ya nak tahu caranya jangan sampai salah. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadir ke hati urusan dunia, urusan akhirat. Ya Allah, kepadamu aku menyembah, kepadamu aku minta tolong. Aku menyembah kepadamu dan aku minta tolong juga kepadamu. Di luar salat itu lebih gampang, kita mungkin baca kita sabtanya lama, diam. Pas kita ucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadir ke kalau niat-niat kita, keinginan kita. Bahkan ada sebagian guru kita mengajarkan itu diulangi sampai 7 kali. Ini di luar sholat ya. Kalau dalam sholat, kalau stop lama, Fatihahnya tidak boleh. Tidak boleh stop lama. Antara ayat itu harus mutawalian. Kalau stop, kita harus mengulang lagi dari ayat sebelumnya. Kecuali memang stop itu karena yang memang diizinkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi seorang itu baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah aku menghambakan diri menyembah dan kepadamu aku memohon pertolongan. Nah saat itu hadirkan apa hajat-hajat kita. Hajat kita terhadap anak kita, terhadap suami kita, terhadap anak istri kita, terhadap apalah hajat kita. Iya, ulangi sampai 7 kali, itu lebih abdul lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan budu, ya ada doa itu jangan ditambahi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selesai 7 kali, hadirkan niat kita, baru lanjutkan ayat yang tadi. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
وروينا في كتاب الترمذي عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, dari seorang sahabat Rasulullah yang masyhur, yang dekat sama Rasulullah, Sayyidina Ubadah bin Samit, beliau berkata, telah bersabda baginda Rasulullah SAW, ma al-ardi muslim yad'u Allah ta'ala bida'watin illa atahu Allah iyaha aw sarafa anhu min as-su' mithlaha ma lam yad'u bi'ithmin aw dhati'atir rahim. Faqala rajulun min al-gham idzan nu'thiru, qala Allah akthar. Qala Tirmidzi hadisun hasan sahih. Nah, hadis ini kan menunjukkan bagaimana Allah itu akan mengijabah doa seorang muslim, tapi Nabi juga menjelaskan ada juga hijab-hijab yang harus dihindari sehingga doa kita tidak terijabah. Dalam hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Ubadah bin Samit, Rasulullah bersabda, ma 'alal ardi muslim yad'u Allah ta'ala bida'watin illa atahu Allah iyaha. Tidaklah di muka bumi Allah ini, dimanapun, tak nunggu di Mekah, tak nunggu di Madinah, dimanapun seorang mukmin berdoa minta kepada Allah, illa kecuali atahu Allah iyaha, kecuali Allah akan berikan, kecuali akan Allah berikan, Allah ijabah. Au sarafa anhu minassu' mithlaha, atau Allah akan dengan bentuk menjauhkan keburukan dari dia. Dia minta datangkan suatu hajat kebaikan, Allah akan beri. Dia minta dihilangkan keburukan, Allah akan hilangkan. Dimanapun dia berdoa. Yang kita kan antara jalibatan di kulli khair, dafiatan di kulli syar. Artinya apa itu? Jalibatan di kulli khair, mendatangkan, jalibatu menarik, mendatangkan segala kebaikan. Dafiatan di kulli syar, dan menolak segala keburukan. Itu sudah jamil syamil. Artinya dua kalimat yang sempurna sudah. Berdoa dari segala keburukan minta jauhkan, kebaikan minta datangkan. Nah, itu akan diberikan oleh Allah dimanapun seorang muslim itu berdoa, kata Rasulullah. Tapi ada tapinya, Nabi memberikan istisna juga. Ada syaratnya di sini, kata Rasulullah. Malam yad'u bi'ithmin aw qati'atir rahim, kecuali orang yang berdoa tadi itu dia tidak sedang bermaksiat. Kedua, dia tidak sedang memutuskan silaturahim. Ini dalam ayat, dalam